basic structure of Indian Constitution. Okay, we heard this term before. మీరు లక్ష్మీకాంత్లో చెప్పిన చదివితే దీస్ 2 chapters will be last first partలో, బట్ రీడింగ్ దెమ్ ఎట్ ద లాస్ట్ ఈజ్ నాట్ viable. ఎందుకు అంటే దీస్ చాప్టర్స్ విల్ కమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కానీ డిపిఎస్పీస్లో కానీ. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు రీడ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసేసరికి ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ చాప్టర్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. మోస్ట్. If you open your Lakshmikant, do you know how many pages you will have for this chapter? Take a guess. Inka? You also take a guess. Taking a guess is not a bad thing. You will have 2 pages. Okay? You get point in the end. That's what I'm saying. Your book is made for prelims, not for mains. అర్థమైందా? ఇట్ ends where prelims ends. Okay, but if you want to write a better answer related to basic structure, you cannot read Lakshmikant and you can say ready, I'm ready. I'll give you a handout. When you're reading basic structure, you need to, I'll give you at least 7 papers, something like that. Okay na? ఆ పేపర్స్ చదివేటప్పుడు కూడా you will not feel like I need to remember something. Let's say if I give it to you, this particular paper, say I'm not demeaning any subject or lecturer, if I give it to you, you'll find it hard just because it has so much static information to remember. But when you're reading polity or when you're reading basic structure, even if it is a 10 pages document, you'll not feel burden because there is nothing to remember. All you need to do is to understand. Advaina, basic structure is not a static thing, it's a concept. Okay, you need to understand it, you need to think about it, you need to put it in a correct words. Okay na? Meer 7 pages lo chadutunnaru ante you're not exam lo you're not allowed to write 7 pages about it, right? You need to break it down into 150 words or 250 words, or మీ స్టేట్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది. స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా you have a word limit కాబట్టి you read it multiple times. I am not asking you to read exam అయ్యే వరకు చదవండి కాదు, just pick it up, you read it, sit on a day, you spend 3 to 4 hours on it. 10 pages you read multiple times, you edit it out yourself, you break it down and you put it in your own way. Okay na? So that is how you do it. So Lakshmikant lo enti ante you will get all of the static information. అర్థమైందా? మీకు కావాల్సిన ప్రతి స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, బట్ మెయిన్స్కి మాత్రం అది సరిపోదు. ఓకే, సో గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇట్. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ హ్యాండ్అవుట్స్. ఓకే, I'll prepare for fundamental rights, I'll give it to you. Okay, fundamental rights is not more, సబ్జెక్టివ్గా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 3 to 4 పేపర్స్, బట్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, రీసెంట్ దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, I'll give a document maybe close to 7 pages only. Okay na? Since is Saturday your examination is all about prelims but not mains, you give more importance reading static thing. Okay, yeah. So ikkada first basic structure ane concept edaithe undo, it is not a part of our original constitutional document. Ee word baga gurtunchukondi, you should even use it in your mains. Okay, original constitutional document. ఓకేనా? బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే ఐడియా మనకి ముందు నుంచి కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. ఇట్ ఈజ్ అండ్ షుడ్ ఐ డిక్టేట్ it is an judicial innovation. Okay, what is the meaning of innovation? What is the difference between discovery and innovation? Yeah, innovation you are creating new. Okay, or you're creating out of air, you're creating something and showing it to me. Discovery is something, it is saying from the ippadincho undi, you're just saying okay it exists. Okay, Newton discovered gravity, he didn't invented it. Okay, judicial innovation. Okay, he innovated that thing. Okay, so ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, నేను ఇది జుడిషియల్ డిస్కవరీ అంటున్నానా ఇన్నోవేషన్ అంటున్నాను? ఇన్నోవేషన్, నాట్ డిస్కవరీ, జుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్. దట్ మీన్స్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ముందు నుంచి మన దగ్గర ఉందా? లేదు, ఉన్నది వాళ్ళు కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు. అర్థమైందా?
సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఒరిజినల్ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, లెట్స్ ఐ విల్ సే కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటాను నేను. ఓకే, వాట్ విల్ ఐ సే? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సి మీకు ఎస్ఏలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఈవెన్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ విల్ సే కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ డాక్యుమెంట్. లేదా ఎగ్జామ్లో మీకు క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు ఏం రాస్తారు దానికి ఆన్సర్? యా, ఇట్ బ్రీత్స్, సో ఇట్స్ లివింగ్. ఎలా? యూ కెన్ యూజ్ దిస్ థింగ్ హియర్. ఓకేనా? బికాస్ ఇట్ గ్రోస్, ఇట్ ఎమర్జెస్. అదే కదా మీరు రాస్తారు. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ విత్ ఎవల్యూషన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎమర్జ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది జ్యుడిషియరీ ఇన్నోవేట్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ పార్లమెంట్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, జ్యుడిషియరీ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందంటే జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? యా. సో సుప్రీంకోర్టుకి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పార్లమెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తుందా? కాన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచే వస్తుంది. సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన రైట్ కూడా దానికే ఉంది. ఓకే, సో మనకి యూ నీడ్ టు లెర్న్ అ బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హియర్. 1951లో రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ యాజ్ లీగల్ రైట్, లీగల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. అలాంటి టైంలో ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అరైజ్ అయింది. ఓకేనా? యూ స్పెండ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? 2 year 11 month 18 days ఎంతో సంథింగ్ అయింది. సో ఇన్ని డేస్ మీరు కష్టపడి కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారు. యూ మేడ్ సో మచ్ డిబేట్స్ అండ్ డెలిబరేషన్స్. మీరు చాలా కాన్స్టిట్యూషన్స్ కంపేర్ చేశారు. అవన్నీ తెచ్చి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాలా అబ్సల్యూట్ అని చెప్పారు, సాక్రోసెంట్ అని చెప్పారు, దీన్ని ఎవరూ రిమూవ్ చేయలేరని చెప్పారు. కానీ కట్ చేసి చూస్తే కాన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసిన 1 yearలోనే మీరు రైట్ టు ప్రాపర్టీ తీసి పక్కన పడేశారు. అర్థమైందా? యూ గేవ్ సో మచ్ హైప్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. యూ టోల్డ్ దట్ ఈవెన్ పార్లమెంట్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ టు ఇట్. బట్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఎనాక్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఒక రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది తీసి పక్కన పెట్టేశారు. సో ఇప్పుడు జనాలకు డౌట్ వస్తుందా రాదా? అంతే కదా? మీరు అంత హైప్ ఇచ్చి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ఇట్, వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఈవెన్ మేకింగ్ ఇట్? అంతే కదా? యా. సో దీనికోసం ఇలా రిమూవ్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కేసెస్ వేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అందులో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే శంకరి ప్రసాద్ కేస్ 1951. మీకు నిన్నో మొన్నో చెప్పాను, వెనెవర్ యూ రీడ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ 3 things. ఫస్ట్ది ఏంటి? వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, టైమ్. సెకండ్ది, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ద జడ్జ్మెంట్. థర్డ్ది, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్. దీస్ 3 things ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ హియర్? శంకరి ప్రసాద్ కేసులో 1951, రైట్ ఆఫ్టర్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఈ కేసు అనేది వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? The authority of the parliament to amend the constitution. He simply asked, fundamental rights are so absolute in the constitution. Okay, if parliament was able to remove it, to which extent is parliament is empowered to make changes in the constitution? Question అర్థమైంది కదా? పార్లమెంట్ మీరు బాగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీరు బాగా అబ్సల్యూట్ అంటున్నారు, మీరు దాన్నే రిమూవ్ చేశారు. సో హౌ మచ్ అథారిటీ డస్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? సింపుల్గా వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే, కెన్ పార్లమెంట్ రీరైట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో జడ్జ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఆన్సర్, పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఓకే, త్రూ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఓకేనా? ఇది పక్కన పెట్టండి, నేను మీకు చెప్తాను. సో జడ్జ్మెంట్ ఏమని చెప్పింది? పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, కానీ అమెండ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. దాన్ని ఒక రెగ్యులర్ లాలా మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు, రెగ్యులర్ పాలసీలా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎనీ లా విచ్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్. అర్థమైందా? రేపు పొద్దున్న ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ఏ లా, అది ఫండమెంటల్ రైట్స్తో అలైన్ అవ్వట్లేదు, ప్యారలల్గా లేదు, అప్పుడు అది వ్యాలిడ్ అవుతుందా? వ్యాలిడ్ అవ్వదా? వ్యాలిడ్ అవ్వదు, సింపుల్గా. సో దట్స్ ద పాయింట్. సో జడ్జ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, ఎవరు చెప్పారు? సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. కేసు నేమ్ ఏంటి? శంకరి ప్రసాద్ కేసు 1951. ఓకేనా? సో సెకండ్ కేస్ ఏ ఇయర్లో జరిగింది? 1967, గోలక్నాథ్ కేస్. సేమ్ క్వశ్చన్,
నేను క్వశ్చన్ అందుకే రాయలేదు. పార్లమెంట్ అమెండ్ చేసే పవర్ ఎంత ఉంది? ఏం చెప్పారు? ఎఫ్ఆర్స్ కెనాట్ బి అమెండెడ్. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మీరు అమెండ్ చేయలేరని చెప్పింది. శంకరీ ప్రసాద్ కేసులో ఏం చెప్పింది? చేయొచ్చు అని చెప్పింది. మళ్ళీ మన గోలక్నాథ్ కేసులో ఏం చెప్తుంది? చెయ్యకూడదు అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఇది ఏంటి అంటే, ఇది ఎందుకు అయింది అంటే, డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ ఇయర్స్ దేర్ యూజ్ టు బి అ నెక్సెస్ బిట్వీన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ పార్లమెంట్. ఎందుకో మీకు చెప్పనా? గెస్ చేయండి ఎందుకు. In the early years, there is a nexus between Parliament and Supreme Court. Nexus ante, the nexus is a bad word, but there is a great cooperation between these two institutions. Do you know why? మీరు వచ్చారా మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? మీరు రాలేదు కదా. ఆ రోజు నేను ఒక పాయింట్ చెప్పా. అవర్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఉన్న 390 మెంబర్స్ ఉంటే వీళ్ళందరిలో డామినేటింగ్ జాబ్ ఎవరిది? లాయర్స్. సుప్రీంకోర్టులో ఎవరు ఉంటారు? లాయర్స్ ఉంటారు. సో నెక్సెస్ ఉంటుందా లేదా వాళ్ళ మధ్యలో? సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? రాసింది వాళ్ళే, లాయర్సే రాశారు. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నది కూడా వాళ్ళే. వాళ్ళు ఏమంటారు మరి? యా యూ కెన్ అమెండ్ చెప్పారు. కానీ 1967 అయ్యేసరికి ఈవెన్ దో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఉన్నది లాయర్స్ అయినా కానీ పార్లమెంట్లో ఉండేది లాయర్స్ కాదు. అంతే కదా. కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మీరు రాయడానికి వచ్చారు, బాగానే ఉంది. కానీ బై ద టైమ్ 1967 పార్లమెంట్ ఈజ్ డామినేటెడ్ బై లీడర్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ బట్ నాట్ లాయర్స్. అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు పర్సెప్షన్ మారుతుందా లేదా? అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏమనుకునేది? ఓకే, పీపుల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆర్ మై పీపుల్, దే ఆర్ లాయర్స్, సో దే విల్ బీ సెన్సిబుల్. ఇఫ్ రేపు పొద్దున్న నేను చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పినా సరే వాళ్ళు చాలా సెన్సిబుల్గా ర్యాషనల్గా ఐడియా తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ ఇన్ ద ఇక్కడ ఏంటి సినారియో? దీస్ పీపుల్ అప్పట్లో పార్లమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు లాయర్సా? కెన్ యూ సే దట్? నో. These people are purely politicians but not lawyers. These people are leaders but not lawyers. Supreme Court ఏం చెప్పింది? ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెనాట్ బి అమెండెడ్. అర్థమైందా? ఎన్ని కేసెస్ చదివాం ఇప్పటి వరకు? శంకరీ ప్రసాద్ కేస్ అండ్ గోలక్నాథ్ కేస్. ఓకే, నేను మీకు ఫస్ట్ అదే చెప్పా, ఏదైనా కేసు చదివేటప్పుడు 3 చదవమని చెప్పా. ఫస్ట్ది ఏమని చెప్పా? టైం విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈజ్ అబౌట్. అంతే, బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అది. అది ఏ ఇయర్లో జరుగుతున్నదో మీకు తెలిస్తే వై ఇట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. 1951లో దర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్, దట్ వై దే సెడ్ ఎస్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఇక్కడ ఉన్నది లాయర్స్ కాదు, పార్లమెంటేరియన్స్, పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్. అందుకే ఏం చెప్పింది? కెనాట్ బి అమెండెడ్ అని చెప్పింది. మీకు ప్రిలిమ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా? 2 కేసెస్ అయ్యాయి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే, మరి పార్లమెంట్ ఊరుకుంటుందా? మీరు అమెండ్ చేయకూడదు అంటే విల్ పార్లమెంట్ స్టే కామ్? ఇప్పటివరకు చేయొచ్చు అని సడన్గా వచ్చి చేయకూడదు అంటే దే విల్ టేక్ రివెంజ్, రైట్? సో రివెంజ్ యాక్షన్. కొన్ని రెస్పాన్సెస్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఆర్సీఏ ఏంటి అంటే, ఇది ఎక్కడా లేదు, నేను నా అర్థం కోసం నేను సబ్జెక్ట్లో పెట్టుకున్నాను. ఆర్సీఏ అంటే రెస్పాన్సివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. ఓకేనా? కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అనేవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజీ చేయడానికి కోసం చేస్తాం. కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ రిజర్వేషన్ని పెంచడం కోసం చేస్తారు, ప్రతి 10 yearsకి చేస్తారు. కానీ కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ జస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సుప్రీంకోర్టు నువ్వు నాకు ఇది చేసావు కదా, ఐల్ డూ ఇట్ టు యూ. అర్థమైందా? వాటిని నేనేమంటానంటే రెస్పాన్సివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, అంటే దానికి ఒక ఎయిమ్ లేదు, గోల్ లేదు. అవి జస్ట్ ఎందుకు చేశారంటే సుప్రీంకోర్టుని కౌంటర్ చేయడానికి మాత్రమే చేశారు. ఓకేనా? సో 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే 1971లో వచ్చిందో, సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆర్టికల్ 13 అమెండ్ చేశారు. ఆర్టికల్ 13 ఏమని చెప్పా? ఏవైతే లాస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అగేన్స్ట్గా ఉంటాయో అవి ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పాను. వాళ్ళు దాన్ని తప్పుకొట్టేశారు. నెక్స్ట్ 368 ఏంటి? ఇప్పటివరకు దానికోసం మాట్లాడుకున్నాం. అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, దాన్ని చేంజ్ చేశారు. అండ్ ఏం చేశారంటే డిక్లేర్డ్ దట్ పార్లమెంట్ పవర్ టు అబ్రిడ్జ్ ఎనీథింగ్. అబ్రిడ్జ్ అంటే టేకింగ్ అవే. See, there is a difference between amendment and abridge. Amendment means changing. Abridging means taking it away, stripping it off. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఏమని చెప్తుంది? We don't just have the authority to amend, we also holds the authority to abridge anything from the constitution. So is it a bold statement or not? అవుతుంది కదా. బట్ సుప్రీంకోర్టు మీరు అమెండ్ చేయొచ్చా లేదా అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. పార్లమెంట్ ఏమంటుంది?
విల్ నాట్ జస్ట్ అమెండ్, విల్ అబ్రిడ్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఇది ఏంటి, దీనికైనా గోల్ ఉందా? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ రెస్పాన్స్, కౌంటర్ చేయడం కోసం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. 24th CAA ఏం చెప్పింది 1971లో అంటే, దే అమెండెడ్ ఆర్టికల్ 13, దే అమెండెడ్ ఆర్టికల్ 368. ఏం చెప్పారు అంటే, పార్లమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, వీ కెన్ రీరైట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో యా, కేశవానంద భారతి కేసు మనకు వచ్చింది. ఓకేనా, ఏ ఇయర్లో వచ్చింది? 1973. ఎప్పుడు వచ్చింది? రైట్ ఆఫ్టర్ 1971. కేశవానంద భారతి కేసు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు అ రిలీజియస్ ప్లేస్, గవర్నమెంట్ పవర్ టు ఎక్వైర్ ల్యాండ్. ఓకేనా, సో ఆ టైంలో మళ్ళీ అతను కేసు వేశారు. సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఓకేనా, సేమ్ క్వశ్చన్. కెన్ పార్లమెంట్ టేక్ అవే ఎనీ రైట్స్? పార్లమెంట్ కెన్ ఇట్ డూ ఎనీథింగ్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. అలాంటి క్వశ్చన్ అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైము కేశవానంద భారతి, ఈ పీడిఎఫ్స్ మీకు పంపించట్లేదా? నో, దిల్ డూ, యా ఫైన్, ఓకే. కేశవానంద భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, కేశవానంద భారతి గారు ఛాలెంజ్ చేశారు. అతని ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే, 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, పార్లమెంట్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేయాల్సిన సుప్రీంకోర్టు. సో ఆయన క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, రీసెంట్గా 24th CAA అయ్యింది, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా, 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఈస్ కరెక్ట్. వాళ్ళు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏం మాట్లాడలే, వాళ్ళు సింపుల్గా ఏం స్టేట్ చేస్తున్నారంటే, పార్లమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా, బికాజ్ వీ హ్యావ్ ద పవర్ అని చెప్తుంది. కానీ అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ టైము నేను ఇక్కడ ఏం రాసా, కార్వ్డ్, ఇట్ డిజంట్ క్రియేటెడ్, ఇట్ కార్వ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సారీ, దే రోట్ పార్లమెంట్, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అర్థమైందా? సో ఏ కేసులో వచ్చింది మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్? కేశవానంద భారతి కేసు 1973. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఉందమ్మా, పార్లమెంట్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. పార్లమెంట్ ఏమంటుందంటే, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అంటుంది. ఇది కరెక్టే, ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ట్రూ, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే, యూ కెన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఫండమెంటల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అర్థమైందా? అసలు కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది ఆ ప్రిన్సిపల్స్ వల్ల. దానిని మీరు ఏం చేయకూడదని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఆ ప్రిన్సిపల్స్నే మనం ఏమంటాం, అన్నిటినీ కలిపి బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఎ పూల్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ which helps the constitution to exist. Okay, they are like the very fabric of the Indian society, they are like the very fundamentals of the Indian constitution. Okay na, they are like the things which we fought during the British era. Okay na, so supreme court em simple ga cheppindante, meer edaina cheyandi, you amend anything or you abridge anything, nu edaina unnati kuda తీసుకెళ్ళిపో. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే, you cannot take away the principles which are very fundamental to Indian society and constitution. దానికి నేను ఇచ్చే పేరేంటి, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఏ కేసులో వచ్చింది ఇది? కేశవానంద భారతి కేసులో వచ్చింది. ఓకే, దీనికి ముందు వచ్చిన ఫస్ట్ కేసు ఏంటి, శంకరి ప్రసాద్ కేసు, యూ కెన్ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ గోలక్నాథ్ కేసు, యూ కెనాట్ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కేశవానంద భారతి కేసు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసం ఫస్ట్ రెండు సినారియోలో you can amend fundamental rights, you cannot amend fundamental rights. But when the matter coming to the third case, it's not about fundamental rights anymore, it's about the entire constitution. ikkada em cheptundi, you can change the constitution but not the fundamental principles. Okay na, idi supreme court cheppindi. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుంది, చేతులు కట్టుకొని ఓకే సార్ అని చెప్తుందా? మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇందులో వర్డ్ వాడా ఏంటది, RCA అంటే రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, యూఆర్ చేంజింగ్ ద ఎంటైర్ ఎసెన్స్. రెస్పాన్సివ్ అంటే నేను నీకు కొడితే నువ్వు నాకు కొట్టు. అర్థమైందా? రెస్పాన్సివ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఇందిరాగాంధీ కేస్ 1975. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సింపుల్గా ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ, ఇది ఏమైంది అంటే, అప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ కోర్ట్ కేసు ఫైల్ చేశారు. ఏం ఫైల్ చేశారు అంటే, ఇందిరాగాంధీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ యూస్ చేయడానికి, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ యూస్ చేశారని చెప్పారు.
ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వైలేషన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇట్ డిక్లేర్డ్ ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ నల్ అండ్ వాయిడ్. అర్థమైందా? దెన్ షీ స్ట్రిప్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్. అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారు, వదిలేస్తారా కామ్గా? ఏం చేశారు, వచ్చి ఎలక్ట్ అయ్యారు, మళ్ళీ ఎలక్ట్ అయ్యి వచ్చి ఏం చేశారు, ది ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ ద పార్లమెంటేరియన్స్ ఆర్ నాట్ అండర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. అర్థమైందా? చెప్పాను కదా, రెస్పాన్సివే, దేనికి గోల్ లేదు, వాళ్ళు చెప్పారు, ఐ కౌంటర్ ఇట్. సో ఇందిరాగాంధీ కేసు 1975 అయిన తర్వాత ఏం చేశారు, ఆవిడ వచ్చి ది ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ స్పీకర్ అండ్ పార్లమెంటేరియన్స్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా ఈజ్ నాట్ అండర్ ది ambit ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. దట్ మీన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ కెనాట్ సే అబౌట్ ఇట్. సుప్రీం కోర్ట్ సింపుల్గా ఏం చెప్పింది, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? రేపు పొద్దున్న ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఎ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రాఫ్ట్, మీరు ఏం చెప్పాలి, తప్పు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ అ జ్యుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ 5 ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్. ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ 1951. ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ కేస్ కాల్డ్ శంకరి ప్రసాద్ కేస్, అదే కదా 1951లో వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు టోల్డ్ ఏం చెప్పింది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెన్ బి అమెండెడ్. నెక్స్ట్ గోలక్నాథ్ కేసు వచ్చింది 67లో, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెనాట్ బి అమెండెడ్. తర్వాత 24th CAA వచ్చింది 1971లో. ఏం చెప్పారు అంటే, ఏం చెప్పారు, పార్లమెంట్ కెన్ నాట్ అమెండ్ అబ్రిడ్జ్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ కేశవానంద్ భారతి కేసు వచ్చింది 73లో. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ యూ కెనాట్ టేక్ అవే ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అది దాన్ని నేనేమన్నా అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నాను. తర్వాత ఇందిరాగాంధీ కేసు అయింది, ఆవిడ ఏవో చెప్పింది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. సో మొత్తం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదా. మీకు ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్, ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అడిగితే మీరు ఇవన్నీ రాయొచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అ లివింగ్ డాక్యుమెంట్ కింద మీరు ఇవన్నీ రాయొచ్చు. ఓకే, యా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ నౌ. నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ వాజ్ గివెన్ లిమిటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో పార్ట్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఓకేనా, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి ఉంటాయో కూడా మనకు తెలియాలి. ఓకేనా, పార్లమెంట్ వాజ్ గివెన్ లిమిటెడ్ అమెండింగ్ పవర్. ఓకేనా, ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటి, బోర్ కొడుతుందా, పార్లమెంట్ వాజ్ గివెన్ లిమిటెడ్ అమెండింగ్ పవర్. ఓకే, యా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్స్ వి సీ హియర్, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్ యూ సీ హియర్, అవి డైరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండవు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫెడరలిజం అనే వర్డ్ ఉంది, అది కాన్స్టిట్యూషన్లో మీకు ఎక్కడా మెన్షన్ చేయరు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా, సో సెకండ్ ఏంటంటే సెక్యులరిజం ఈజ్ అ ఫీచర్ ఆఫ్, బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూ కెనాట్ స్ట్రిప్ ఇట్ అవే. నెక్స్ట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా, నో, ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే there was a time where parliament, people used to believe parliament is supreme to constitution, but who is supreme in India? Constitution. Any organ, legislature, executive, judiciary is below it. Okay, next sovereign, democratic and republican nature of Indian polity. Tomorrow you cannot say only Draupadi Murmu will continue to be a president of India. You cannot say in India only people with this particular Hindus only can vote, they can only contest, you cannot say it. Sovereignty, you cannot sell this country's rights to someone else. ఈ మూడు బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చేంజెస్ చేయడానికి లేదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఉండాలా లేదా? ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీరు చూసిన సినారియోలో యూ సా హౌ మచ్ రోల్ జ్యుడిషియరీ ప్లేడ్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో జ్యుడిషియరీ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఆల్సో యూ సా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫెడరలిజం, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, స్టేట్స్ కోసం, స్టేట్ పవర్ని కాపాడడం కోసం. యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్, ఇంపార్టెంటా కాదా? దాన్ని మనం ఫ్రెటర్నిటీ అంటాం. ఫ్రీడమ్ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఏంటి అంటే లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 32? తెలియదు. ఓకే, ఆర్టికల్ 32 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ వయోలేటెడ్. ఓకే, మీకు మొన్న ఒకటి చెప్పా, ఇఫ్ ఎ మర్డర్ కేస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ సికింద్రాబాద్, వేర్ విల్ యూ గో? ఎక్కడ కేసు ఫైల్ అవుతుంది? డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. యుల్ గో దేర్ అండ్ యుల్ ఆర్గ్యూ. యూ గాట్ ఫెయిల్డ్ దేర్, యుల్ బి సెంట్ టు హై కోర్ట్.
తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్. యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ గో ఐ హ్యావ్ మనీ ఐల్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్ అంటే నో, యూ నీడ్ టు ఫాలో ద హైరార్కీ. కానీ ఆర్టికల్ 32 ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ యువర్ రైట్స్ ఆర్ వైలేటెడ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైల్ ఏ కేస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. అర్థమైందా? సో ఆర్టికల్ 32 ఈజ్ అబౌట్ నీ రైట్స్ని మళ్ళీ నీకు కల్పించడం, దట్ ఈజ్ ఇట్స్ డ్యూటీ. 1 సెకండ్. యా, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 136, 141, 142 ఇవన్నీ ఏంటి అంటే జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, క్రిమినల్ ఎపిటేట్లో, సివిల్ కేసెస్లో. అంటే సింప్లీ అవి ఆ ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఏం చెప్తాయంటే సుప్రీమసీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్. ఓకేనా? యా. నెక్స్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఏంటి వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని? వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ అంటే విన్నారు ఎప్పుడైనా? వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్? Resource. There are ways of creating resources. That is not a resource. Agriculture నువ్వు అన్నీ వదిలేస్తే పండదు కదా. నువ్వు you need to work on it. I'm telling you, resource is something which is available at some point. ఆ పాయింట్లో అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? Electricity is a resource. Metal. What is the most important resource? Human. Okay, human resource, human capital విన్నారు ఎప్పుడైనా? హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇండియా యాజ్ ఎ కంట్రీ ఏ సిటీలో అయితే హ్యూమన్ రిసోర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో అది ఎకనామిక్ చాలా వేగంగా రిఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇండియాలో లెట్స్ సే ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ పోర్, దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఫుడ్ టు ఈట్, దే ఆర్ ఇల్లిటరేట్, కెన్ ద కంట్రీ ప్రోగ్రెస్? అక్కడ ఐరన్ ఉండండి, గోల్డ్ ఉండనివ్వండి, ఏదైనా ఉండనివ్వండి. ఓకే, ఇఫ్ పీపుల్ డజంట్ నో హౌ టు రీడ్, వర్క్, ఈట్, ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్, కెన్ ద కంట్రీ ప్రోగ్రెస్? నో. అయితే ఫస్ట్ స్టేట్ డ్యూటీ ఏంటి అంటే పీపుల్కి వెల్ఫేర్ క్రియేట్ చేయాలి. యూ గివ్ దమ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్, యూ మేక్ దమ్ టు కమ్ టు స్కూల్ ఫస్ట్, యూ టెల్ దమ్ హౌ టు వర్క్, యూ టెల్ దమ్ హౌ టు స్పీక్, యూ ఇంక్రీజ్ దర్ హెల్త్. ఓకే, హెల్త్ బాగుండేలా చూడు, యూ సీ ద ఫ్యాక్టర్స్, యూ ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్. ఎట్ సమ్ పాయింట్ యుల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ జనరేషన్ విచ్ ఈజ్ రిచ్ హ్యూమన్ జనరేషన్. వాళ్ళు ఏం క్రియేట్ చేస్తారంటే కొత్త ఎకనామిక్ సైకిల్ని క్రియేట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? వై చైనా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఉంటారంటే దే బీన్ త్రూ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఎప్పుడో 1970s 80s స్టేట్లో వెళ్ళారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉంది. వై డూ దే కాల్ అమ్మఒడి? ఎందుకు పెట్టారు? బికాస్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు స్కూల్స్. ఓకేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్స్ 2019 to 24 మీరు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 రాస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్ ద స్టేట్ ఫాలోస్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే వెన్ యూ డూ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ 5 consecutive terms అంటే 25 years మీరు ఒక రిచ్ ఓకే జనరేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? పీపుల్కి వెల్ఫేర్ ఇవ్వడం గవర్నమెంట్ డ్యూటీ. ఓకే, వెల్ఫేర్ ఇన్ ద సెన్స్ షెల్టర్ కాదు, మిమ్మల్ని బెటర్ చేయడం కోసం. ఓకేనా? యా. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. సింపుల్ థింగ్. ద రూల్ ఆఫ్ లా, power of high courts under article 226, 227 and judicial review. ఇన్ని సర్కిల్స్ ఎందుకు వేస్తున్నాను? పిచ్చి కాదు కదా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. judicial review. There are few concepts called judicial review, judicial activism, judicial restraint, judicial innovation. ఓకే, ఇవన్నీ మెయిన్స్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇది హైకోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ సింపుల్గా ఏంటి అంటే what they'll do is they'll help you in reviewing things. Okay, if parliament does something, supreme court దాన్ని రివ్యూ చేస్తారు. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్తో అలైన్ అయ్యి ఉందా లేదా, ఈజ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఓకే, వీటన్నిటి కోసం ట్రై చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్, పార్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ హార్మోనీ అండ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డిపిఎస్పీస్. ఇది కూడా మీకు చెప్పా. ఇది ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ టాక్స్ అబౌట్, యా వీ హ్యావ్ టైమ్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ టాక్స్ అబౌట్ individual rights. You follow Islam. Let's say you have a specific right for you to follow. Let's say I follow Hinduism. I have my individual right. He follows his, let's say, Christianity. You follow your individual right.
సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇండివిజువలిస్టిక్. ఓకే, నేను నువ్వు తను ఏం చేయాలో చెప్తుంది ఫండమెంటల్ రైట్స్. డిపిఎస్పి ఇస్ ఎ సొసైటియల్ రైట్, అంటే వీ టుగెదర్ వాట్ వీ కెన్ డూ అన్నది డిపిఎస్పి చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఇట్ డజంట్ సీమ్ యాజ్ వన్, ఇట్ టెల్స్ ద సొసైటీ వాట్ టు డూ. ఓకే, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకేనా, అంటే సొసైటీ ఏం చేయాలో చెప్తారు. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. ఈ రెండింటిలో ఇండివిజువల్ రైట్స్ కోసం చెప్పేది ఏంటి, సొసైటీ రైట్స్ కోసం చెప్పేది ఏంటి, డిపిఎస్పి. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, ఒక ఇండివిజువల్ రైట్కి ఒక సొసైటీ రైట్స్కి. అర్థమైందా? లెట్సే విచ్ ఈజ్ సంథింగ్, లెట్సే నా కల్చర్లో ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా, అది నేను ఇండివిజువల్గా ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెన్ గ్యారంటీ టు. లెట్సే శబరిమల కేసు ఉంది. డూ యూ నో శబరిమల కేస్? యూ డోంట్ నో. సో అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ గాడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బ్యాచులర్. సో ఉమెన్ హూ ఆర్ ఇన్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ దేర్. ఓకే, బికాస్ ఈజ్ అ బ్యాచులర్. సో తనకి ఏంటి అంటే హీ హ్యాస్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్, సో డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు గో. సో ఎవ్రీబడి ఇన్ ది స్టేట్ హ్యాస్ అ రైట్, ఇండివిజువల్ రైట్. ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ సొసైటీ హ్యాస్ ఎ సొసైటియల్ రైట్. సో గాడ్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు పర్సన్ కింద. సో తను ఏం చెప్తున్నారంటే స్క్రిప్చర్స్లో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి అ పార్ట్, ఐఎమ్ ఎ బ్యాచులర్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎ ఉమెన్ హూ ఈజ్ ఇన్ మెన్స్ట్రుయేషన్ కమ్ అరౌండ్ మీ, నా టెంపుల్కి రాకూడదని ఆయన చెప్పారు. ఓకేనా, అయితే అది ఏమవుతుందంటే ఒక కల్చరల్ రైట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ టెంపుల్లో, హిందూ టెంపుల్లో ఉమెన్ రాకూడదు బికాజ్ గాడ్ డజంట్ వాంట్. ఓకే, దానికి ఒక కల్చర్ ఉంది, రాకూడదు అని చెప్తున్నారు. అది ఒక కల్చరల్ రైట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే కల్చర్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపులే కదా, ఓన్లీ నా ఒక్కడికంటే అది కల్చర్ అవ్వదు కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఉండేది కల్చరల్ రైట్. అంటే ఇది ఒక సొసైటీ రైట్, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అది కోరుకుంటుంది. లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్. ఓకే, తను ఏంటంటుందంటే మై ఫండమెంటల్ రైట్స్ సే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. మై ఫండమెంటల్ రైట్స్ సే you cannot discriminate a person on the basis of the gender. Article 15 says it. Okay, you cannot discriminate a person on the basis of gender. My constitution says I have a right to equality. Then how can you not allow me to there? I have a right to freedom of movement. I'm a citizen of India and I can come in. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ టఫ్లు ఉందా లేదా అంటే ఒక ఇండివిజువల్ రైట్స్కి నేను రావద్దు అంటున్నాను, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మై కల్చర్. నువ్వేమంటున్నావు? ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ రైట్, నేను వస్తా అంటున్నావు. సో ఇక్కడ అర్థమవుతుందా కాన్ఫ్లిక్ట్? సొసైటీలో చాలాసార్లు దిల్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ రైట్స్ అండ్ ఆల్సో సొసైటియల్ రైట్స్. సో దానికోసం మల్టిపుల్ టైమ్స్ సుప్రీంకోర్టులో కేసెస్ వేశారు, విచ్ ఈస్ మోర్ సుపీరియర్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ డిపిఎస్పీస్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, హార్మనీ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ యూ నీడ్ టు బెండ్ యువర్ హెడ్ టు సమ్ కస్టమ్స్, టు సమ్ సాక్రిఫైజెస్. Okay, if the society want, you need to do some things. Okay, parallel ga cheya. Advaina, if you want to exist in a society you need to give up few things, you need to adapt to few things. That is what constitution says. Okay, harmony undali nee rights ki societal rights ki. Advaina, you cannot walk naked on the streets, can you? No, even if it is says it, even if mere cheyalanukonna, it is not right because society. Okay, DPSPs. అర్థమైంది కదా. there is a case called Minerva Mills case happened in 1980. Supreme Court states that our constitution was written by balancing between fundamental rights and DPSPs. మినర్వా మిల్స్ కేస్ 1980 మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మాట్లాడతాం. ఓకేనా, చాలా నేను ఎక్కువ మాట్లాడేది ఐ టాక్ ఇన్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్, నాట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్. ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ డెడ్ ఈజీ. ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ బుక్ ఫర్ 10 times you can clear. ఓకే, I did ఇట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ 5 to 6 books. అది మీరు చదివితే అయిపోతుంది. బట్ మెయిన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. మీరు ఒక సోర్స్ చదివితే అయిపోతుంది. ద పర్సన్ హూ థింక్స్ అబౌట్ ఇట్, ద పర్సన్ హూ పుట్ ఇన్ టు వర్డ్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే విల్ బీ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఇట్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై టాక్ మోర్ అబౌట్ మెయిన్స్ హియర్. మీకు అది అర్థమవుతుంది కదా. లేదా ఐ వాంట్ ప్యూర్ ప్రిలిమ్స్ ఫార్మాట్లో కావాలంటే ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకేనా, మెయిన్స్ ఈజ్ సంథింగ్ బిగ్గర్ స్కేల్. ఓకే, యా. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ రెండింటి కోసం ఎక్కువ ఆలోచించు. యూ డెవలప్ యువర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఓకే, యూ డెవలప్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్. ఓకేనా, అలా అని చెప్పి డోంట్ బికమ్ అ స్లేవ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్స్ బికాజ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. పాలిటీ నేర్చుకోవాలి. లెట్స్ సే యూ ఫౌండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, పీపుల్ విల్ క్లాప్. నీకు ఇచ్చేస్తారా డిఎస్పీ పోస్ట్, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పోస్ట్? ఎవరు కదా.
యూ వాంట్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్, క్లియర్ చేసిన తర్వాత నీ ఇష్టం. ఇఫ్ యూ రైట్ you'll become more popular. Okay, you'll be honored, you'll be given doctors, called as something. ఓకేనా? సో ఇది. ఇంకా నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. వి ఆల్రెడీ సా దట్. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. ఓకేనా? లాస్ట్ ఏంటి, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండర్లయింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకేనా? యా. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఆల్సో కాంట్రవర్షియల్. దీన్ని మనం మెయిన్స్లో మాట్లాడతాం. మీకు మెయిన్స్ మాడ్యూల్ కూడా నేనే చెప్తా, అంటే అది కూడా మీరే చెప్తా అనుకోవద్దు. జస్ట్ మన కోర్స్లో లాస్ట్ పార్ట్ జస్ట్ 3 hours మాత్రమే ఉంటుంది, అందులో మనం దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఓకేనా? యా, థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇట్. యా, దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అలా అని చెప్పి స్టాటిక్ వదిలేసి మెయిన్స్ ఒకటే గుర్తుంచుకుంటా అంటే యూ కెనాట్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్యాక్ట్స్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆల్సో.